ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੌਰਗੇਜ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਤੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, PC24 RETV ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। PC ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ PC24 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸਲੇਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਓਨੈਸਟਲੀ I do not have any fixed agenda talk, but I will give you a gist of what I'm going to do today. A quote is the regular feature that goes on our broadcast every day, try to create some motivation among every one of us, including myself. And then we talk about some personality for 10 seconds to maybe 10 minutes, depends how huge the personality is. Then we also take messages of our sponsors, people who support our program. They are business owners. They reach out to us and we run their business ads
totally for free. We do not charge anything as at now. And then I have some idea to talk about auctioning in real estate industry that may become the reality of tomorrow. That's something I'm going to talk about. We'll talk about a charity. I have been bringing that in. Let's say, I would say that is an official charity of PC24 RETV, though there is no official thing about it. But I am very motivated to share that charity with all my friends. And I hope that if you get moved by what they're doing, you will contribute to their funds. Now we'll talk about real estate market, where it is going, how it is going, and then we'll also talk about something about the mortgage rates. So I intend to keep today's program broadcast in English language unless my English finishes off. And I understand that most of you are able to get what I'm saying. Forgive me for any accent thing. I cannot do away with that. That's in my DNA. It will live within me forever till I go in a box. So today's quote, I have this quote to share with you. This is a quote by a famous person, and you will, if I tell you the name, you probably would know that name. It says, although the world is full of suffering, it is also full of overcoming of it. Although the world is full of sufferings, it is also full of the overcoming of it. Who could say that? Someone who has lived through that kind of life. Someone who have closely felt struggles of life. Unpredictable things happened to them, and they overcame all those unpredictable things that many people will find, oh, it's the end of the world. But this person, Helen Keller, she lived through it. Helen Keller has also written a book. It is her life story. I think it's My Life Story by Helen Keller. She was an American author, political activist, lecturer. Keller is the first person to have earned a college degree despite being blind and deaf. The play and the film, The Miracle Worker, is based on Helen Keller, that shows various parts of her life that include her teacher, Anne Sullivan, who was successful in developing a language that could easily be understandable by Helen. Helen has successfully written 12 published books that also includes her autobiography. So the world is full of miseries, right? So the world is full of suffering. It is also full of overcoming of it. So Helen Keller was born on 27 June 1880, and she lived through June 1st, 1968. That was 87 years of age. And she was a very strong, staunch disability rights advocate. She earned a Bachelor of Arts degree, as I just said. So Keller's 1903 autobiography, The Story of My Life, publicized her education and life with Sullivan, the teacher. Anne Sullivan, it's closely details because it is her own narrative and she has written it. And because Anne Sullivan gave her a means to feel the world, to express her feelings and how it went through her life. This is an amazing story. And then The Miracle Worker was adapted by William Gibson, and a film was made on that.
I think if you want to motivate yourself, you must go Google it up or buy rights to see it or purchase whatever format you get online. So Keller was inducted into the Alabama Women's Hall of Fame in 1971. So why is Helen Keller so inspirational? What had happened to her? If you are not aware of this, she was daughter of Arthur Henry Keller, 1836 to 1896, about 60 years he lived. And his second wife, Catherine Award Adam Keller, known as Kate. And she got this disease, let me find, when she was 19 months old. 19 months old. Keller had contracted an illness described by doctors as an acute congestion of the stomach and the brain. Contemporary doctors believe it might have been meningitis caused by some bacteria. I don't know what bacteria's name is. So, or possibly they give another bacteria name. So what happened? This disease left her blind and deaf. She lived, as she recalled in her autobiography, a sea of a dense fog. Just imagine, blindfold yourself, put ear plugged in your ear, try to live one day like that. Helen Keller lived through that life for a long time. When she died, she was 87 years old and has so many books written. So this is her story. And then Anne Sullivan taught her how to assert herself, how to feel, how to define things to her, and then write books. Isn't that so amazing? And then she was in political setup too. She was active politically. She became a world-renowned speaker and author. She was an advocate for people who had disabilities amidst numerous other causes. She traveled to 25 different countries giving motivational speeches about deaf people's condition. She was suffragist, pacifist, radical, socialist, birth control supporter, and opponent of Woodrow Wilson. This all data is available on Google. You can just Google up. I'm just saying because when I'm reading out to you, I also get reinforced with motivation. I get that. When what I'm trying to deliver you, I also taste it. So Keller, who believed that the poor were ground down by industrial oppression, wanted children boom into poor families to have the same opportunities to succeed that she had enjoyed. She wrote, this is what she wrote: I owed my success partly to the advantages of a birth and environment. I have learned that the power to rise is not within the reach of everyone. That is so true. So this is all about Helen Keller. And I guess you would be motivated to at least Google up and then find more about her. She was awarded many awards posthumously. So read all those awards, and her works were The Frost King, The Story of My Life, The World I Live In, Out of the Dark, a series of essays on socialism, Uncle Sam is Calling, set to music by Pauline B. Story, My Religion, 1927, also called Light in My Darkness. And then there are so many things to look around, and I'm pretty confident you will walk away very knowledgeable, brilliant, and then share the same passion, the same inspiration to inspire many other people. So that's all I want to talk about, a person and personality. If you have any comment to post, please do so anytime. Before we go forward,
I would like to play the message of our sponsors. One sponsor who is not in that recorded message and that I strongly admire and recommend is Mr. Rakesh Joshi of Joshi Law Office, 416-213-8600. They are located close to Highway 27 and Steeles Avenue West, 6921 Steeles Avenue West, unit number 11. Call them for anything real estate closings or business laws or immigration knowledge. He has all. And he is a very humble person, talks with a lot of respect. And trust me, he meets all the timelines. So you will have a closing without any stress. Try him today and let me know how you felt about that. Please hear the messages from our friends who are business owners too, and try to give them some business. I'm pretty confident they will do a great job for you, but if for any reason you find that job was not to the level you expected, I am your guy to give a call. I will try to get that sorted out. Thank you very much. We'll see you soon. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipol@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 790 9327 905 790 9327 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 416 305 0080 416 305 0080। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 30 ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ PC24 RETV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਲ ਚੀਮਾ 647 333 2273।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ VC24 RE ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। I'm very happy to have you back here after you listen to the message from our sponsors. So today I would like to talk a bit about a charity that is operating in India. So in order to donate, you don't have to be an Indian. If you go to their website, you would have enough ways to send the money to them. So this organization is called Serve Humanity, Serve God. Serve Humanity, Serve God. SHSD. True to their name, they are helping thousands of people every year, and they are treating people suffering from spinal injuries of C6, C7, vertebrae, or any other body injury for free. So when they started this organization, it was Mr. Swaranjit Singh along with some of his friends who are influential. They have money, they have had money, they have had enough education. He is highly qualified. They have huge business, they run agricultural lands, but the devotion to help people came after he saw his mom suffering from spinal injury, and she is still bedridden after so many years. It is severe. At that time he didn't have the means to help her, but that inspired this nice Sikh gentleman from Punjab who lives close to city of Mohali and Chandigarh to think about many such people who may be suffering from the similar disease. They put together some money and then started this organization called Serve Humanity, Serve God. Swaranjit is highly influenced by the work of Bhagat Puran Singh, who ran Pingalwara, or a house for the disabled. He would bring them to that home and treat them for free, something similar to what Mother Teresa did to many human beings. He follows Bhagat Puran Singh's footsteps. Two of his friends donated huge mansions or villas in Mohali to be used as a hospital for treating those patients. Those villas could be sold for so much money. Trust me on that. But they donated it to the ashram. This is how we call the ashram, or a place or an inn. So he has been treating people from far and wide, and he has treated so many people. And the best thing is, it is free. And at the same time, they shower plenty of love on those patients. He believes that it is not only the medication that cures someone, it is the love and affection that helps them recover faster, or let's say fastest. He showed me the video of a lady who came from hilly area, Himachal Pradesh, who had C6, C7, could not move her fingers or body, and she had huge bed sores. Recovered, and this lady can open water bottles now. She can drink water herself. She can do her activities normally. She can sit up, sit down, and that was a huge progress, as was narrated by her son standing beside Swaranjit, who is the main guy, who is the, let's say, kind of president or CEO of the organization, but who is down to earth. His roots are deep in ground, and he never leaves them. He's very humble, very kind, very compassionate. I'm really moved by his passion. When I was in India, I wanted to go see him, but the closing of my plot took me more time than I had budgeted for it, and snatching away the opportunity to see them in person and do a video interview right then and there from their premises.
So if you want to donate to this cause and see their videos and the work they have been doing, please visit shhsg.co.in. shhsg.co.in. There is a link to donate. You can donate if you want. If you don't want to donate, just pray that everyone who comes to their place gets cured. This is phenomenal, guys. This is phenomenal. This is bigger than you can imagine. Have a look. They meet all the guidelines of the Government of India for charitable institutions. And if you're looking for receipts, I'm not sure how it works in India, but I am not even aware if those receipts are valid for your tax purposes here. But if you are someone who can donate, help them out. It's not that they're asking for it, but they would appreciate that. They're spending their own money, and in that organization, people from 18 years of age all the way up to 99 years of age, they are volunteers. And this organization, other than curing patients, has been paying the annual fee of about 320 school-going children. They help 1 or 2 persons achieve a doctor degree, MBBS, and they also build houses for free for people. Who does that in this world? This world that is so much driven by self favors. There's nothing I have seen selfless service to people. 1 or 2 exceptional people are there. Of course they are there. They will always be there. But what I'm saying, this is worth watching. Go check it out. shsg.co.in. Let me know what you feel about it. So we will keep our dialogue going, and we want to, I made some notes while I run those commercials. It kind of gives me a break to see what I should say next. We are at 10:55 a.m. and my promise is to stay on until 11:30 a.m. from 10:30 a.m. every day, Monday to Sunday, no exceptions. So auctions are being visualized as next way of selling homes in Ontario or Canada. The government of Canada is, in its budget, it said that they want to make a home buyer's bill of rights. In the same breath, they also want to make the home purchase process very transparent. So very transparent means auctions, where bidders would know what the other person is bidding and how much. It raises some concerns. Many of you have been at auction, have experienced how the process works. Auctions are very commonplace in Australia and New Zealand. I guess this is where this idea came from, auctions. In Ontario, there were times when people went to auctions to sell their livestock, land, along with their real estate property, like farmlands. These auctioneers are not covered under Ontario's rules and regulations that govern realtors. So there is a vulnerability, because now we are talking about huge transactions. And because these auctioneers are exempt from these rules in Ontario, real estate auction companies operate with almost no oversight. And that's a risky thing for home buyers and sellers. This is from the statement of our CEO of Ontario Real Estate Association, Tim Hodak. Says they used, like I said, they used farm auction loopholes while marketing themselves as traditional real estate brokerage and making it almost impossible to consumers to tell
Make it impossible for consumers to tell the difference. Oh, this is a real estate company. It's not. It wasn't. But they were so well disguised, they are so well disguised that it may be very difficult practically for anyone to differentiate. I know of certain companies here in Mississauga area too that are operating under a different corporation name while also tied to a brokerage in one or the other way. One of the most common consumer protection, what is that? That is phantom bidding. Phantom bidders are non-legitimate prospective buyers who are planted to push bidding higher and higher. I'm pretty confident you have seen those movies where auctions are run and then you see someone trying to inflate the price. They are not real buyers. They are just ghosts who are there to inflate the price. So someone who is highly motivated and who definitely wants that piece of land or property will go up. They can feel the pulse. So those phantom buyers, they create trouble. So under the rules realtors must follow, phantom bidding is illegal. Illegal. It's not even saying softer tone. It is illegal in a very strong sense. Trust me on that. It is very strongly prohibited. So let me go back to the article. In Australia, so auctioneering is a commonplace thing. It's more common. You can Google up. You can check. There may be some live auction there for the properties. You may enjoy that for a few days, but then if it comes in real, then you will feel the heat of how it works. So the phantom bidding in Australia, the article says, became so frequent that the government of Australia had to step in and introduce heavy penalties, including fines up to 55,000 Australian dollars for collusive practice during auctioning of the property. So now you can imagine what may happen. It's not that people didn't do that in Ontario. I know there could be 1,000 cases where when you send an offer in, you hear from the other side, hey, I got another offer. Was there a real offer? Is there a real offer? Nobody knew that. But then Real Estate Council of Ontario made it mandatory for everyone to fill out a form that is called offer acknowledgement form, that yes, offer summary form that says the offer from this and this person has been received. Accountability was set up. So if you are writing an offer on a property and agent says they have 5 offers, you can actually call RICO. RICO will call the compliance officer of the brokerage and confirm the information for you. RICO is also going forward to bring in an app that can show you the live status on how many offers have been received. It doesn't disclose the price of person's name, but just the number. So that is kind of accountability is set up in the Ontario real estate regulated real estate sector that makes people feel confident that when they write an offer, they know, okay, I am the only one, or I am the 5th one, or I am the 20th one writing an offer. So they can see that, right? But auctioning is a totally different thing. If you are going for online auctioning, you may see user 1, user 2, user 3, user 4, but can you literally see who dropped the offer? How much price they are offered? I'm not sure about that, how this is working right now. We will know that sooner as it unfolds, and if it unfolds at all. I'm not sure if people's mandate will be asked for or it will just be thrust upon you like some dictatorship decisions. Okay, from tomorrow you can only sell your house by auction, period. No questions asked. You do not have a right. I don't really see that happening.
People will be involved in one or the other way. So just keep looking. If you get an email or get a notification or see some public holding, have your say in auction of real estate, please do that. If you ever see that kind of billboard or some flyers or something you see, please check it out. Maybe when you go on realtor.ca, you may find a link there. Have your say in Ontario's real estate auction, whatever it is. So outside Manitoba, Ontario is the only province in Canada that does not have rules to protect consumers using auctions to sell property. The lack of regulation of real estate auction has other frightening implications for unsuspecting consumer, including buyers have no way of knowing if participants in a, like I just said, are really real. Most often, bidders show up only as a username to other people. If an auction goes badly, consumers have very few remedies available to them. There is no independent body to complain to and no penalties in the event a consumer feels they were treated unethically by an auction company. I am reading from the article by our CEO of ORIA, Mr. Tim Hudak. Real estate auctions companies have no obligation to protect deposits. See where it's going? Putting thousands of dollars at risk in the event the company goes bankrupt. Owners of real estate auction companies are not vetted for past criminal or fraudulent activity, which matters if they are helping to manage someone else's money or savings, as we can call. So this is what is scary thing about auctions. But isn't the mandate of the government or the regulatory bodies is to protect the consumers in a real estate transaction? It has been doing that ever since. It says the core message is this: no matter who you are or where you live or how you buy or sell a home, your provincial government will protect you against bad actors. That is the gist of how regulated real estate regulators work, right? No matter who you are or where you live or how you buy or sell a home, your provincial government will protect you against the bad actors. So this is unfortunate that when it comes to resale real estate market in Ontario, that principle is being undermined by an out-of-date exemption which some real estate auction companies are using to sidestep oversight and avoid rules aimed at protecting consumers. So auctioning was going around in 1950s. Traditional estate auctioneers were there who were exempt from having to follow Ontario's real estate rules. 1950, guys, we are in 2022. How many years apart? 72 years apart, right? If my math is correct. We need to fix this. So realtors, registrants, as RECO, Real Estate Council of Ontario calls them, they have to take mandatory licensing education, pass a background check, carry insurance, follow rules that are designed to protect who? Consumers. But auctioneers are not. Auctioneers are not protected like that. The auctioneers have no, government has no control over auctioneers. So if real estate auction go into factor for buying or selling a home, things could get complicated unless everything is sorted out perfectly well. So I hope you get the message. You need to be on alert whenever you see a hoarding or a link or a flyer that have your say how real estate auction be done in Ontario. Make sure you participate in that. And I have no clue how it's going to come, what things are going to look like, but all I can say is be careful, be on the lookout,
and stay alert. Keep following PC24RE TV, and I shall be there all the time to help you navigate through the right decisions. My number to call is 647-333-2273. I'm always available for you. While I come, I would like to play this little commercial for you, and I will come back very soon. I also want to tell you about a very good law firm of Mr. Rakesh Joshi Law Office. They are located at 6921 Steeles Avenue West, unit number 11. They do all kind of closing, business laws, immigration, all the stuff, affidavits, notarizing your documentation. They do all the stuff. Give them a call today and learn more about their services at 416-213-8600. I will be back in a minute. Please stay the line. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647-296-4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-790-8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647-448-6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-807-7986 416-807-7986। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੌਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647-333-2273 ਅਤੇ 647-328-3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905-361-0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-361-0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 790-9327 905-790-9327 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 416-305-0080 416-305-0080। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ PC24RE TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੌਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 647-333-2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਲ ਚੀਮਾ 647-333-2273। We're back again in our show PC24RE TV, which is designed to bring useful information that can steer your thought process and maybe help you be a better homeowner or a home buyer or an investor or anyone real estate.
So we kind of bring you ready-made recipe that you just have to enjoy and nothing else. I guess if you had read the tickers going by my side, I also talked about 2 properties up for sale right now. One is in right here in Mississauga, which is an amazing property, guys, and you can never go wrong about that. 100 by 202 feet lot, regular lot, even lot. There are many lots in Mineola West which are raised and then suddenly steep down. But this lot that I'm talking about is a perfectly regular lot, and it has a huge detached home on it. This is a bungalow, but this bungalow is a 3-bedroom with a very huge open concept living, dining, kitchen, office area that you will be very proud sharing it with your friends and family. Hey, look, this is how it looks like, and this is where we spend most of the time. Bedrooms are for sleeping purposes, calm and cozy as they are, and the property has been totally upgraded around 2015. So it has been done with all city permits and regulations, bylaws. As far as my knowledge and my seller's knowledge is concerned, we do not see any issues at all. It has a circular driveway and you can park about 11 cars there. What else you need? Double car garage. And the one that is coming up in Kitchener is a very big property too, around 2,300 square feet. 4-bedroom, 3.5 bathrooms, powder room on the main, and then 3 bedrooms on the second level. They are all there. Beautiful, very big size bedrooms. So 2 bedrooms have ensuite bathrooms. One is 5-piece, one is 4-piece, one is a common with 2 other bedrooms. It is very much in close proximity to those beds, so you don't have to walk too much. And it is a fabulous piece of land, and the area is Huron West. So this is by Huron Road and John Fisher. I'm mixing up the road. It's close by Highway 401. So you can easily exit. My God, the street name is right in my head, but sometimes you cannot say it. But I will let you know very soon. So go check this property out. Let me know this property is going to come into our realtor.ca system in the first week of May. Right now we are in the preparation stage. I'm down with the COVID infection. I have isolation till Saturday, then probably I may be able to see you a bit more of this property. But 246 Donnelly is ready to go. Go see with your agent today and check it out. It's listed for $3.4 million. We would like to see any qualified offer. So with that said, let me talk to you about how the real estate industry is moving so far. I usually bring some information from our MLS system. We call it realtor.ca. No, realtor.ca. It's our inside system is totally different how it looks to you. And as latest means 25th of April. So on till 25th of April, these were the average prices. Brampton's average price overall composite I'm talking about was $1,250,118, out of which the detached homes averaged 312 homes were sold, the detached homes, and out of them their average price for 312 detached homes in Brampton so far turned out to be $1,491,570. The maximum sold price was $5.49 million, and the minimum one was sold for $800,000. It depends on size, square footage. This report does not distinguish bedrooms, square footage, frontage. It is just a common number. So actual numbers could be way higher. If you have to compare detached 30 feet by detached 30 feet, the numbers could be very different. I will see if I can do that sometime for you.
Of 1,545 sales of detached homes in Brampton, the average price came out to be $1.585 million, and here the minimum was $700,000. Can you believe that? The semis, there were 131 sales in Brampton for semi-detached homes, and average price of these 131 semi-detached homes came out to be $1,122,179.50. Oh, I just added 50 cents. But overall, there were 612 sales of houses, and the average price of those 612 houses was $1,201,344. 1,201,344. Maximum price for a semi home in Brampton was $1.640 million, and minimum was $700,000. So look at this. In Caledon, the average price as on 25th April was $1.756 million. I'm removing the cents or hundreds from this report. And in Caledon, the detached homes are selling at an average price of $1.87 million. And this is an average from 74 sales so far in the month of April. But overall number of sales were 269 in Caledon, and the average price was close to $2 million, $1.973 million. The maximum price was $10 million. The minimum was $357 million. Like I said, there are all kind of details, lots, details, small details, details. So all those houses, if you go look it up, you will find the prices are way different. So you are listening to PC24RE TV. Stay with me, and I will discuss a lot more information with you. So in Caledon, the semi-detached homes sold for $1.245 million, and this is an average of 3 houses that sold in Caledon in the month of April. So what I'm seeing is the most desired homes are detached homes, right? And 32 homes sold in Caledon that were semis houses, and the average price was $1.3 million. So we are getting closer. Even those 3 listings that sold, the average price is $1.245, just 55,000 less than what the average of these 32 houses was. So we will soon be there. In Mississauga, the average composite price is $1,169,000. But if you talk about the detached homes that sold, I only see 202 sales so far in the month of April, averaging $1.746 million, or let's say $1.47 million. We can round off the last 3 small numbers. And for 940 sales in this year so far, it was $1.84 million. Semis in Mississauga averaged $1,175,000, and this is from 96 sales, while 359 semis that sold this year, they averaged $1.255 million. So you can see the prices are still holding good. So these are the 3 municipalities in the region of Peel that I wanted to talk about, but I will just quickly share the average prices of other areas too. In East Gwillimbury, the detached homes as on 25th April, they have been selling for $1.66 million. This is an average. I'm talking about number of sales so far. I'm not singling out. And in Georgina, this is again the York region, the average price of
299 detached home sales was $1.1 million in Aurora. Aurora, you know, it is up north, right? Up north of Barrie. The detached homes, they have been averaging $1.92 million, and all the sales are also close to $1.945 million. Semis are between 1 to 1.2 mils in Aurora. In King, the detached homes are selling for an average price of $2.5 million, and this is from 14 sales, but over 103 sales, the average price was $2.81 million. There were no semi sales in the King city. Richmond Hill, detached home in Richmond Hill was $2.015 million, more or less consistent, and semis were selling for $1.37 million, guys. Tell me the market has softened. Richmond Hill, the detached homes averaging $2 million. Markham is detached homes are close to $2 million. It's $1.95 to $2.039 million. And New Market detached homes are selling for $1.42 million to $1.5 million, while semis are selling for $1.1 million to $1.15 million. If you want to know about the price of your area, please give me a call. So I have lots of data available, because data is what makes us confident when we write an offer. And I'm very happy that we are seeing more and more people trying to rely on comparison, and that's how it should be, because more comparative analysis helps make buyers make right decision. So I would like to talk about Ontario's proposal in one quick minute, and it says Ontario Real Estate Association has done research, and they want government to give some credit to people who adopt green homes setup. Like, they do everything that helps them. So Ontario has proposed certain things to the government, which include creating a new home renovation tax credit. The people who want to improve their homes, they should be given some kind of credit. So this credit should apply to houses built before 2010 and include an income cap to help focus on improving existing middle class homes. And they also want to introduce own bill financing called OBF for building envelope improvement. So this basically means they should work with their energy sectors, stakeholders, to offer own bill financing. Means any upfront cost that you are supposed to pay should be payable in some kind of lenient installment. This will help better your home, and also this will help reduce emissions, create high-skilled construction jobs, improve energy efficiency, lower household energy bills, and does not require a new spending line in government budget. It's just going to help people. And they also propose that there should be new flood mapping for home flood protections. Outdated ones should be discarded. We are facing a huge climate change, and one of the worst effects of climate change is flooding. We have seen in BC, flooding caused wreck in those areas of British Columbia. People were rendered homeless. They have to leave their belongings in houses, and it is so difficult. So these are some proposals Ontario Real Estate Association is trying to bring for you, and request government that they should help people like you, because the lesser greenhouse gases are there, the more efficient homes are, the more money people save in their pockets, and this is how
Ontario homeowners can thrive, be better, and all that. So we are facing inflation highs. We are expecting the prices to the mortgage prices to go higher, and there's no brainer to that because inflation is going to drive prices up. We are expecting a big change on June 1st. So guys, be ready if you are looking. And before I leave, good news and confusing news that there has been a survey done by Capital Economics, not survey done, it's a report from Capital Economics, which predicts the home prices could fall by 25%. Really, they said the same thing when COVID started. And look at where we are. We are 50% or more in prices during COVID or to date. But there's another Oxford Economics, they predict 24% decline. All the good luck to you guys who are expecting that kind of drop, but I will again say that the time to buy a house is today, right? The time to sell your house is today. Tomorrow never comes, and you shouldn't even be focusing on tomorrow. With that said, I think it is time for me to take your leave, and I wanted to say this thing to all of you as I leave this stage for today, and that is, if newcomers were born in your home, if you have a newborn in your home, please accept heartiest congratulations from Paul Cheema and PC24 RETV's team. And life is not about happiness alone. Other things also come along with it. Challenges and death also a part of our living. So from birth to death, it is one-way road. There may be small U-turns. Initially, I used to say there were no U-turns, but I've seen those near-death experiences, let's call them as smaller U-turns, correction on the part of God's government. But death is imminent. So for those people whose loved ones left this world today, please know that PC24 and Paul Cheema are praying for you, and we also pray to God to give you strength so you could overcome this vacuum that has been created in your life. The best ways to live with the happy moments you had with your loved ones before they said you goodbye, and enjoy your life. Do not cry, because crying is not the right way in the eyes of God. Even if those who you're grieving were here, they wouldn't have appreciated you crying. So please love them as you had loved them before, but do not lose the sight of their teaching, the way they established their legacy. It's your duty, our duty, to carry that legacy forward. With that, I will say goodbye to all of you, and if you are staying here for a minute more, please do watch our commercial. Rakesh Joshi Law Office, they provide excellent service for register closing, business laws, immigration laws, notarization of your documentation, drafting of wills or affidavits. Give them a call at 416-213-8600. See you tomorrow. Bye-bye. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipol@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ
किस तरह वधाई जा सके। इन्हां गल्लां दा हल है। अज ही कॉल करो रविंदर धुग्गी जी नूं, जिहड़े कि तुहाडे बिजनेस दी पूरी तरह छानबीन करके तुहानूं नुक्स लभ के ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫॉल ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 790 93 27 905 790 9327 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 416 305 0080 416 305 0080। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 30 ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਡਰਾਈਵ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ PC24 RETV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫॉल ਚੀਮਾ ਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫॉल ਚੀਮਾ 647 333 2273। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫॉल ਚੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ PC24 RETV ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨਾ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਨਿਵੇਖਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੌਰਗੇਜ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਤੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉल ਚੀਮਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ PC24 RETV ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। PC 24 RTV ਤੇ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੈਫ ਔਲਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਲਾਸਫੀ ਟਰਨਸ ਇਨਟੂ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ। A positive philosophy turns into a positive attitude, which turns into positive actions, which turns into positive results, which turns into a positive lifestyles, a positive lifestyle. So shuru hoya philosophy to. Philosophy to attitude, attitude to action, action to results, results to lifestyle. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 100% ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ shsd.co.in 'ਤੇ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। They had the right philosophy, positive philosophy. Positive philosophy ਜਿਹੜੀ ਹੈ, it created a positive attitude in their mindset and many of their friends mindset, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ। So that positive attitude translated into positive actions, and that positive action took turn into positive result. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ C6 C7 ਜੋ ਵੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਟੀਬਰਾ,
ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਈਫ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਲਾ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, 6921 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਵੈਸਟ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 11, 416 213 8600 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipol@popular.immigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 790 9327 905 790 9327 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 416 305 0080 416 305 0080। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ PC24 RETV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਲ ਚੀਮਾ 647 333 2273। PC24 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਨੋਇਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਪਰ ਫਰੋਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖ ਜੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਡੀਓ ਅਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਰਥੱਲੇ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਓਨੈਸਟ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਨੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨੈਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 25,000 ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ 75,000 ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। 75,000 ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ 50 ਦੇ ਕੇ 25 ਰੱਖ ਲਏ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਖੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜੇ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਦਿਓ PC24, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ PC24 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੀਸਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3600 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 3600 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਹਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਡੈਮ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਦੇ ਨੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਰਚਣਗੇ। ਕੀਮਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5% ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ 9% ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ $2-4 ਬਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕਮਾ ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਬਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਊਬਰ ਦੀ। 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਵੀਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਚਾਰਜਡ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਡ ਲਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਡ ਲਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੈਬ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ, ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੇ ਊਬਰ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਪੈਸਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਡਿਡ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖਬਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੂਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਗੂਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਜਰ ਆਰਟਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਮੈਂਟ ਫॉर दैट ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ 4-4 ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 25, 40, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੱਡਣ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੁਲਕਾ ਸ਼ੁਲਕਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਧਾਊਗਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਸਟੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਗ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਰੈਸ਼ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਮ ਹੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਮਾਟਰ ਗਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਿਟੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜੇ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੇਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ 10 ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ 1 ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, 2 ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, 10 ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਚੇਪ ਦਿਓ ਰੇਟਿੰਗ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ FRASER
INSTITUTE.org ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਾਊਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਕਪਲ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਕ ਇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਰਸ਼ ਮਾਰਿਆ, 2 ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੇ ਖਿਲਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪੋਲ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਹੈਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਖੈਰ, ਪਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਵੇਜ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮਕਾਨ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਈਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਬਲਸ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 5-6 ਘਰ ਪਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਫਿਊਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ
ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵੀ ਲਾਏ ਆ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਪਰ ਐਸਕੇਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੋਡ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਰੀਡ ਹੋਵੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੀਕ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਬਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕੰਸਰਨ, ਗੋ ਚੈੱਕ ਇਟ ਅਪ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨੋਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਦਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਲੇਨ ਉੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੋਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੋ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਨੋਇਜ਼ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੇਨ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖੇ। ਮਕਾਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਬਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੜੀ ਹਾਈ ਵੋਲੂਮ 'ਚ ਡੈਕ ਲਗਾਓ ਇਹਦੀ 50,000 ਵਾਟ ਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਨੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨੋਇਜ਼ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋ-ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਲਾ ਆਫਿਸ 416 213 8600। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipol@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੌਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 790 9327 905 790 9327 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 416 305 0080 416 305 0080। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ PC24 RETV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੌਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲ ਚੀਮਾ 647 333 2273। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipol@popularimigration.com।
immigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 790 93 27 905 790 9327 ਅਤੇ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimmigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫॉल ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫॉल ਚੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ PC24 RETV ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਣਾ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੌਰਗੇਜ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਤੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉल ਚੀਮਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ PC24 RETV ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।